أستغفر الله العظيم. 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقرابته وخلفائه سادتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، خصوصا إلى أبينا آدم وأمنا حواء عليهم الصلاة والسلام، وبحق جميع مقبية أولي الأزم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرة جميع أرواح صحابة التابعين وتابعي التابعين والتابعين عليهم رضي الله عنهم، وإلى حضرة جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ سلطان الأولياء القطب الرحمن غوثي السمدان المحي الدين بذل الأسباب سيد الشيخ عبد القادر جيلاني، وإلى حضرة سيد الشيخ أحمد كبير الرفاعي، وإلى حضرة سيد الشيخ أحمد بدوي، وإلى حضرة سيد الشيخ إبراهيم الدسوقي، وإلى حضرة سيد الشيخ علي بن أسد ديري، وجميع أرواح أولياء الله تعالى في جواكم من سنن ولسانه، وجميع أرواح أولياء الله تعالى الأقطاب والأبدال والأوتاد والنجبة والنقبة والرقبة والأمنا ورجال الغيب ورئيسهم وصحب وأبه، قدس الله أسرارهم ونور الله أدرياتهم وزاد الله أنوارهم، وإلى حضرة مشايخنا ومشايخهم وأصولهم وبروعهم، بأن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأسرنا وأولادنا وأصحابنا ومشايخهم بالدين وجميع الحقوق الواجبات علينا، خصوصا إلى روحي. Silahkan niatkan bacaannya untuk disampaikan pada arwah keluarga masing-masing. Dimulai. Jadi wajadati min jati abi ummi Haji Abdul Hamid bin Haji Hasan Haji Sinamina binti Haji Hasan, Haji Siti Salamah binti Haji Karim, Haji Usman Sakakibara bin Adam Sahib bin Abdullah, Haji Mahfudin bin Haji Najamuddin, Haji Hagaga Siti Masito binti Syahrani ila ruhi Pupu Fatur Rahman ila ruhi Mama binti Umar binti Injan Rakim binti Hamid ila ruhi Ba'ahya bin Didi ila ruhi
jami' arwah ahlil qubur min ahli mutasaddiqin wal munfiqin fi bina'i hadzal masjid Baitul Maqmur jami' arwah ahlil qubur fi hadzal makan wa hadhil qaryah wa jami' arwah ikhwanina wa akhwatina fi biladina bi anna Allah yarhamuhum wa ghafarallahu dhunubana wa dhunubahum wa ja'alallahu quburana wa quburahum riyadatan min riyadil jannah syai'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم بحق الفاتحة وعظمة سمع المثاني أن تفتح لنا أبواب كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضلنا لكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لكل خير وأن تحفظنا دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل مهنة وبؤس والضير وأن تشفي مرضانا وأن تقضي حاجاتنا خصوصا enggak barangkali ada yang sedang sakit salah satu anggota keluarga atau jamaah kita. Mari kita niatkan untuk yang bersangkutan semoga Allah sembuhkan. Ataupun kita sendiri yang sedang berada dalam ujian atau saat-saat berat, semoga Allah tambah kekuatan kita untuk melaluinya dengan baik. اللهم إنك أنت ولي لكل خير وأنت معطي لكل خير وأنت متفضل لكل خير اللهم هد بالبأس رب الناس اشفنا فأنت الشافي وعافنا فأنت المعافي ويا قاضي الحاجات وأنت تعلم ولا تحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير يسر لنا ولا تعسر علينا على هذه النية وعلى كل نية صالحة نسألك الإجابة والسلامة والعافية لرضا الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. Mari talafuz niat berzikir. Nawaitu zikra taqarruban ila Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقنا عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نمت إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا وما هو أهله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي توسنا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك يا محمد
يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي وصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مودي يا ربي نخدم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل يا ربي صل يا ربي صل على يا ربي صل اللهم صل وسلم وبارك عليك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah nahmadullah nusalli wa nusallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah la hawla wa la quwwata illa billah. Para sepuh, orang tua kami yang saya muliakan, saudara-saudaraku, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan malam hari ini tanpa berpanjang kalam muqaddimah kita cukupkan dengan membaca Fatihah, bersolawat dan tentunya juga adalah bertawassul. Maka sekarang kita akan lanjutkan kajiannya dengan judul Tawakal dan Seni Mengurangi Overthinking. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa amadana bi barakatih. Arih nafsaka minat tadbir. Arih nafsaka, rehatkan dirimu, minat tadbir, dari memikirkan. Pama qoma bihi ghairuka, sesuatu yang tidak bisa kau atur atau sesuatu yang hanya diatur oleh selain engkau. La takum bihi, jangan sekali-kali kau tegakkan itu, antari nafsika, oleh dirimu sendiri.
Jadi ulah asup kana wilayah anu lain wilayah urang. Itu yang disebut dengan tadbir, an-nazru fil umur wa awakhiruha. Pandangan tentang segala sesuatu atau akhirnya. Dalam pengertian yang lain kata Syekh Juruk, takdiru su'una yakunu alaiha fil mustaqbal bima yakhafu aw yurja bil hukmi. Yang dimaksud tadbir di sini adalah rekayasa atau upaya untuk memastikan sesuatu di masa depan, mengantisipasi yang dikhawatirkan atau mempercepat yang diharapkan, bil hukmi dengan memastikan, la bitafwid tapi tidak dengan menyerahkan. Sampai situ dulu. Fenomena overthinking bukan berarti berpikir keras Pak ya, tapi berpikir berulang-ulang sesuatu yang negatif, memikirkan hal yang tidak produktif, yang lama-kelamaan menjadi kecemasan yang menumpuk-numpuk. Inilah manusia di abad 2001, di abad 21 begini. Banyak penyebabnya kenapa bisa sampai overthinking. Beban informasi ya kan? Zaman kita dulu cari informasi itu sulit, terbatas. Ini yang pemuda tahun 90-an ini. Generasi naon teh? X, generasi X. Kita dulu di mana paling? Lewat surat kabar, itu pun kalau beli. Tapi anak sekarang, bukan anak sekarang lah, era sekarang informasi itu 24 jam. Sosial media, grup WA keluarga, WA alumni nanti sok. WA grup RT, WA ronda malam. Informasi. Ya. Jadi memang kelebihan informasi hasilnya ya otak kita penuh. Notifikasi selalu aktif. Selalu aktif notifikasi itu. Kedua, budaya perfeksionis, ya kan? Dari yang dilihat itu memengaruhi cara pandang kita tentang kehidupan. Sosial media merubah kita. Dari mindset qanaah sederhana menjadi yang ingin tampil sempurna. Bener teh? Wah, loba naon teh? Postingan. Wah ya YouTuber mau ningalikeun imah, palus-alus imah. Bener teh? Palus-alus mobil. Itu membentuk pola pikir kita. Rumah ideal, pasangan ideal, karir cemerlang. Itu semua kalau dikonsumsi mentah-mentah tanpa filter itu akan membentuk tekanan tersendiri dalam hidup kita. Namanya tekanan perfeksionisme. Perfect naon? Yang sempurna teka beri kita tiko sewad. Liar kana hulu. Nah, itu yang disebut overthinking, kepikiran. Nah, itu jadi penyakit lagi. Apalagi sekarang penyebabnya kehilangan ruang hening, ruang merenung. Dulu kita masih punya ruang merenung di mana di sawah, jalan. Sekarang ruang hening semakin sempit. Yang ada ruang scroll. Wah. Ya, itu. Akhirnya ya kita karena kehilangan ruang hening, bagaimana kita mau damai? Maka akhirnya yang aktif kata psikologi itu amigdala. Amigdala itu ruang emosi. Emosi kita aja. Terpancing akhirnya menyebabkan kita banyak mengulang-ulang pikiran yang negatif di masa yang akan datang. Ini dalam bahasa tasawufnya itu melakukan tadbir. Tadbir itu ingin merekayasa sesuatu yang sebetulnya bukan bagian kita. Sebetulnya. Karena dalam Islam itu ada wilayah takdir, ada wilayah ikhtiar. Hadis tentang tawakal itu sangat sempurna perumpamaannya.
Kata Nabi, bertawakal engkau kepada Allah sebaik-baik tawakal, sebagaimana burung tagdu himason wa taruhu bitona. Pergi perutnya lapar, mikiran teu rek menang kadaharan. Hiber pokona. Henteu teh kudu mikiran. Ngomong ngiri diet ti sagarupan teu. Ya, itu ngaranna manuk penting mah hiber gitu. Tangge hiber dawuh Rasul isuk beteungna kempleng, balik beteungna talihna munel. Talihnya. Talih teh bahasa Indonesiana tembolok, Pak. Ya, perut lah gitu ya kira-kira. Berangkat dengan perut kosong, pulang dengan perut penuh. Nah, bayangkan betapa polosnya burung. Dia tidak stres, dia tidak overthinking, yang penting terbang. Urusan nanti dapat makan apa enggak jadi pikiran, toh belum terjadi. Nah, itu overthinking tuh. Jadi bisa terkurangi dengan tawakal. Anna tadbir ala salasati aqsamin. Tadbir itu terbagi 3. Pertama, mazmum, yang tercela. Matlubun, yang dituntut. Mubahun, yang mubah. Di sini ada mubah. Yang mubah itu pilihan, boleh. Apa yang tercela? Yushibuhul jazm, disertai dengan memastikan. Sama. Sawaun kana dunyawiyan audinan. Baik urusan agama, urusan dunia sama aja. Maksa kabatur teh kudu sapaham kabeh. Bisa enggak? Memaksa semua harus senang tasawuf, ulah dipaksa, rek naon dipaksa. Ya. Meni bingung ya mikiran masyarakat, lain di dieu di ditu. Geus alus masjid teh di hese-hese. Alus sudah nyaman. Nu kadul di pikiran. Rek naon di pikiran? Ka masjid teh tong sok mikiran batur. Ya, itu dalam agama juga begitu. Tapi bukan berarti tanpa usaha, ya dong, usaha lain. Pan ngaranna ge overthinking. Lain overdoing, lain overthinking. Mikiran leuwiheuan. Memaksa orang supaya sama persepsinya tentang agama seperti kita. Nggak bisa. Apalagi masyarakat Bogornya. Bogor mah agamis nyunda agamis. Apa artinya nyunda? Ya, toleran. Orang Sunda mah toleran, Pan. Silih asah, silih asih, silih asuh, pinter teh cukup, kudu bager teh cukup, kudu naon? Pinter, bager, cager teh cukup, kudu siger gitu. Atau bisa dipaksa-paksa. Dan saya yakin orang Jawa juga sama. Dalam persoalan keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, sama. Cuma memang dalam kehidupan keberagamaan Kabupaten Bogor khususnya yang saya tahu dari dulu, akidah, fikih dan tasawuf itu memang terpadu di situ. Terpadu. Mereka akan sangat sensitif dengan apa sifatnya khilafiyah yang berubah, yang merubah kebiasaan. Dikir atau sholat, tarik, iya. Kecuali seperti masyarakat di perumahan ya, urban kan itu kan. Urban dulu banyak pendatang gitu. Tapi kalau masyarakat aslinya enggak. Sama, dalam keberagaman tuh mereka tuh nggak bisa dipaksa. Jadi tugas kiai, tugas ustadz, pengajar itu bukan memaksakan ideologi, tapi menyadarkan aja. Selanjutnya lakum dinukum la ikraha fiddin. Dari dulu kita begini-begini aja, iyalah. Jadi jangan dipikirin gitu. Apalagi sampai putus asa melihat umat naonan sih. Esok. Lamun di dia pinuh ya mun ngaji pinuh,
rek naon emang? Ya kan? Belum tentu itu tujuan yang bagus. Jadi nu penting mah lakonan we kewajiban. Jangan memastikan. Nah, dalam urusan agama, dalam urusan dunia sama. Kumaha dahar isukan barudak kumaha kayak itu. Awangkong yang kalau di babatur barang mageringan wae budak leutik keneh. Aduh da can paeh ieu. Aing beki riweuh aduh. Tambah deui penyakit anu kitu teh ngaranna teh. Komo jadi lalaki mah lain. Cenah ada lalaki mah kudu sabar. Keleutik carekan kolot. Sakola gelut tawuran. Kawin carekan salaki, carekan pamajikan, hantam carekan. Kantor carekan manajer. Ai ceurik disebut lalaki sama ceurik. Ai curhat temeunang curhat lalaki mah cenah kawas awewe. Tepang sabar-sabarna teh bapak-bapak sebenarnya. Jadi mun aya pasangan maot ti heula pamajikanna eta teh salaki kuat. Kuat mental maksudna. Sebenarnya mikir kan? Dan itu bahayanya secara psikologis. Ketika pikiran negatif diulang, sementara tersumbat tidak teralirkan, ya itu jadi penyakit. Jadi stres, lila kalilaan kurang sare, lila kalilaan dahar teu nikmat. Ya, makanya tawakal. Pertama, dalam tawakal itu ada rumus menyerahkan hal yang seharusnya kita serahkan. Apa itu hasil? Apa itu masa depan? Apa itu hari esok? Tong itu campur lah. Udah biarlah itu urusan Allah. Wa ma yata'ajjalahu li nafsihi minat ta'ab id ma qama bihil al-hayyul qayyum anka la taqum bihi anta an nafsik. Di antara cacat adab adalah kamu ingin menyegerakan sesuatu terhadap dirimu. Padahal sesuatu itu bukan bagianmu. Dia adalah bagian Allah yang Hayyul Qayyum. Maka jangan sekali-kali ambil bagian. Sekali lagi, ini adalah wilayah pikiran. Ya. Wilayah pikiran orang. Tong mikiran isukan maksudna teh lain ulah mikir beda ya bahaya. Bahaya kadede wae salah ya. Salah mispersepsi ya. Oh ya mah. Bab malam ini adalah bab tong mikir-mikir lah. Lawan bab kumangke lain kumangke beda deui ya. Maksudna aya nu ngaranna overthinking teh pan diulang-ulang. Naon ngaranna teh? Ruminasi naon? Diulang-ulang hal nu negatifna gitu. Sehingga negatif itu seolah-olah menjadi nyata dan membuat gejala fisik bagi kita. Padahal can kejadian, can tangtu gitu. Diulang-ulang. Lain maksudnya ulah mikir. Ulah mikir beda. Ulah mikiran yang ulah mikir beda. Tong di pikiran mah dibulak-balik. Ari tong mikir mah tuh hampir aku teu gablek pikiran. Komo tah mah. Tah mazmum nu kitu. Tercela. Berikutnya ada yang matlub. Apa diantaranya? Tadbiru ma kallabta bihi minal wajibat. Merekayasa sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Minat ta'at, dalam ketaatan. Rek hudang subuh, siapkan alarm. Itu tadbir. Kopiah, kumpulkan jeung samping. Jeung koko belah kopiah di dapur samping di mana riut hudang teh nah eta wajib mereka kayasa untuk kewajiban kita. Iya, taklif itu beban kita bentuknya adalah sebagai tanggung jawab moral, makanya diupayakan. Ini kan luar biasa tadbir bangunan ini dari mulai sederhana sampai karpetnya nyaman. Tadbir, dan itu namanya untuk ketaatan sebagai bentuk tanggung jawab moral pelaksanaan taklif. Nah itu matlub, harus sama.
Naon cenah euy? Wah, ayeuna bab naon deui? Bab dzikir. Dari dulu saya mah dzikir teh ngan ikut-ikutan we. Ya, berupaya mencari amalan yang benar dzikir, cari guru yang benar tentang dzikir. Nah, direkayasa. Nah, yang seperti itu adalah tadbir yang dituntut. Nah, ini yang disebut dalam bahasa agama niat baik. Yusamma an-niyatus sholihah, niat baik. Bahkan kata Nabi SAW, niyatul mu'min khairun min amalihi. Ini yang disebut. Niatnya seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Apa artinya? Prakondisi, gitu kan? Sesuatu yang dia persiapkan menuju satu kebaikan jauh lebih baik dibanding kebaikannya itu sendiri. Berarti tadbir, rekayasa terhadap satu kebaikan itu baik. Nah, itu dituntut selama terikat dengan kewajiban kita masing-masing. Qala aidon hakian anillahi subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis qudsi. Idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Barang siapa hambaku yang merencanakan satu kebaikan lalu tidak sempat dia laksanakannya, kutibat lahu, ditulis baginya opo hasanatun kamilatun, kebaikan yang sempurna. Kemudian pakai opo lain pipo. Baca kitab begitu Pak. Baca kitab dibaca per kalimat karena ngalogat. Neangan pail opo gitu. Henteu pipo henteu. Kalau mau iPhone tuh bisa. Kutibat, ditulis lahu baginya opo hasanatun gitu ya. Jadi emang begitu. Seni kalau itu. Beda lagi tuh mah. Kecuali lu pernah ngastrol pasti apa saguru sailmu. Mencari pail itu opo. Siapa? Nah, itu. Apa siapa? Jadi bayangkan kita merekayasa kebaikan, penting aing rek hudang. Rek hudang di penting. Lain rek iih lain. Rek tahajud. Rek bener deh kena. Neangan ya ruang hening. Saya akan cari ruang hening. Saya mau bangun malam. Alarm siapkeun. Nah, sajadah, sarung. Koko enggak jauh. bablas. Nah, rekayasa seperti itu, tadbir itu dapat pahala. Terkurang di pahala. Ya? Hasanatun kamilah, mendapat kebaikan yang sempurna. Ini kira-kira kalau dikaitkan hadis ini dengan mafhum bab tadbir. Nah, berikutnya tadbir yang hukumnya boleh, yaitu pertama tadbir urusan duniawi. Ayat tabi'i ma'at tabwid lil masyiah. Ya, bagaimana mengupayakan tentang kehidupan disertai dengan tabwid. Apa tabwid itu? Penyerahan lil masyiah, tentang kehendak masyiah. Minal qudrah ghairu muawwal ala syai', tanpa memastikan takdir akan sesuatu itu. Nah, itu boleh tadbir begitu. Contoh, kehidupan semakin ketat, anak saya harus lebih siap dari saya. Disakolahkanlah, disesuaikanlah dengan mode zaman. Nah, itu boleh dengan catatan tidak memastikan hasilnya, tidak memastikan masa depan. Ulah kieu nu boga ijazah digawe, nu teu boga ijazah digawe. Nah budak mah boga-boga teh ijazah. Komo rame deui dina berita, nu teu boga ijazah oge. Dong nama enggak penting sekolah teh jangan. Sekolah penting. Allah tuh punya asma namanya Ali.
maha tinggi kan. Bagi kita sebagai Abdul Ali, hamba tinggi, memiliki keyakinan uluwul ilmi, ilmu yang harus terus tinggi, boleh Pak. Ada apa lagi? Uluwul himmah, cita-cita yang baik terus tinggi, boleh. Yang ketiga apalagi ulumul akhlak. Uluwul akhlak itu adalah akhlak yang tinggi. Keluhuran ilmu, keluhuran cita-cita, keluhuran akhlak itu harus. Nah, ini tadbir dunia. Logikanya kan begitu. Orang semakin menguasai ilmu kehidupan, dia paling mungkin bahasanya bukan pasti, paling mungkin menguasai kehidupan itu. Lalu melakukan tadbir, upaya, bahasa mudahnya diprogram. Selama tidak memastikan takdirnya itu nanti seperti apa, itu adalah boleh. Hada mahallul fikih katanya. Ini adalah tempatnya fikih, tempatnya ilmu lahir. Wal ilmi, tempatnya ilmu. Itu hal biasa Pak. Ya, ini tempat hal yang biasa. Tanpa memastikan masyiah. Apa kata Allah? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka berkehendak kecuali yang dikehendaki Allah pemilik alam semesta. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan ikhtiar atau tadbir dan takdir? Pertama, ingat baik-baik. Tadbir itu sebagai ikhtiar. Ikhtiar itu dari khoyar, namanya kasab. Kasab itu yang diperoleh, kasbun yang diperoleh, kasab itu. Diperoleh dari apa? Dari daya Allah. Gitu. Kata Imam Al-Hikam lagi nih, Imam Ibnu Athaillah dalam bab lain, bergeraklah kamu, tapi jangan kamu merasa tenang dengan pergerakanmu, karena gerakmu bukan dayamu, tapi hanya menangkap dari daya Allah yang menggerakkanmu. Kartos? Itu pasti. Ari fatalistik namanya Qadariyah, Jabariyah. Kalau Jabriyah, kita ini wayang. Allah itu wayang menang protes tuh. Boga hak pilih tuh. Jabriyah tuh bukan Ahlus Sunnah. Kumaha Gusti we pan kitu nya. Musik Malik nu kagungan. Bari kitu teh, bari teh ibadah jeung teu usaha deui. Musik Malik ge la haula wala quwata we. Nah, eta nu kitu Jabariyah. Aya Qadariyah. Qadariyah mah tadi teh overthinking, sagala kumaha manehna. Sehingga Jabariyah itu, Qadariyah itu menyoal. Ada orang maksiat, Allah tahu. Orang maksiat, Allah kehendaki. Kalau dia nanti ujung-ujungnya masuk neraka, Allah tahu. Itu takdir Allah, takdir. Nah, makanya kudu tanggung jawab. Pan kana neraka ge kahoyong Allah. Oh, lieur pan? Tah mantak cek Qadariyah, eueuh. Di dinya mah kumaha pamilih maneh ngan dileungitkeun takdirna, Allahna dileungitkeun. Itu namanya Qadariyah. Homosentris. Bersentral pada manusia. Jadi lamun Jabariyah itu hanya kontrolnya keluar, kalau Qadariyah ke dalam gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meninggalkan salah satunya, mengadopsi dua-duanya. Kita sebagai pelaksana dari ketentuan Allah itu boleh melakukan ikhtiar, namanya kasab. Nah, kasab ini tidak bisa sendiri, tetap atas pertolongan Allah Subhanahu gitu. Supaya apa? Kita hanya fokus pada usaha, tidak usah memikirkan hasilnya. Tidak melulu seperti pabrik,
kehidupan itu. Ya. Kita fokus pada ikhtiarnya kayak tadi. Memperbaiki tadbir dalam hal yang wajib itu hal yang bagus. Maka kata Nabi SAW, hadis riwayat siapa ini? Imam Dailami, at-tadbiru nisful aish. Rekayasa itu adalah atau tadbir itu adalah setengah dari kehidupan. Ini yang dimaksud dengan tadbir mubah. Bisa roti dengan syarat alla yurdiduhu al maradda ba'dal mar'ati fal qadar al mubah minhu huwa maruh ala qalbi. Tetap menjadikan hati supaya tenang, tidak terpengaruh gitu. Kenapa tidak terpengaruh dengan usaha? Karena dia semata-mata hanya kepada Allah. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sudah isya berkumandang. Kita simpulkan saja. Kenapa tawakal ini cukup penting untuk mengatasi gejala mental overthinking tadi? Satu, tawakal itu membuat kita bisa tahu mana wilayah kita, mana wilayah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud overthinking atau berpikir lebih itu adalah soal satu, ketidakpastian, yang kedua soal kontrol kan. Seolah-olah semua harus kita kontrol. Nah, padahal semakin kita merasa bisa mengendalikan, semakin membuat kita ini tidak tenang. Gitu. Ya. Coba. Bapak yang sare mun aidina sakola mah aya eta teh mental Indonesia hebat teh. Tidur cepat cenah. Tidur cepat teh lain sare wae, di kelas sare lain, tidur cepat. Kalau malam gitu, susah tidur. Rek eta moal mikiran. Tapi semakin urang dah moal di pikiran. Datang wae teh nu di pikiran teh. Tah, semakin lama itu, makanya tawakal itu barengi dengan zikir. Nah, zikir ini adalah menetralisir saraf otak kita. Zikir. Udah. Kalau sudah mulai banyak pikiran-pikiran yang mengganggu menjelang tidur. Kalau nggak ada tasbih di situ ya dengan buku-buku tangan berzikir. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Nah, jangan memikirkan yang lain. Karena zikir itu fungsinya adalah mengalihkan atau memokuskan pikiran. Dari yang tadi bulak-balik yang negatif, besok bagaimana nanti kalau begini, bagaimana kalau begitu, banyak pertanyaan mendadak. Nah, makanya orang yang tidak bertawakal dan tidak qanaah itu cepat dia reaktif karena tidak punya ruang untuk melakukan jeda yang netral. Maka zikir itu di situ tempatnya. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Udah. Lama-kelamaan dengan sendirinya pikiran kita kosong dan tidak terikat lagi dan kita menjadi tenang. Maka kata Allah, innallaha ma'al mutawakkilin atau innahu ma'al mutawakkilin. Ada yang mengatakan Allah selalu bersama orang-orang yang tawakal. Apa artinya? Di situ ada perasaan kita terjaga dengan Allah. Termasuk oke, lakukan apa yang perlu lakukan untuk menata hari esok. Oke. Tadi dalam dunia hukumnya mubah, dalam agama hukumnya wajib kan itu kan. Tapi satu yang pasti, biarkan Allah menyempurnakan menjaga kita di masa yang akan datang. Nah, itu yang namanya tawakal. Seperti peristiwa Rasulullah SAW ketika berada di mana? Di Gua Sur, ya kan? Hampir-hampir Suraqah melihat Nabi. Kalau saja Suraqah itu mau dongkok saja, mau turun saja tubuhnya. Abu Bakar nangis sampai dikatakan oleh Nabi, apakah engkau menyangka kita hanya berdua? Nah, kan? Sampai kalimatnya terkenal, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kami, bersama kita. Nah, muncul
kondisi mental seperti itu adalah kondisi orang yang betul-betul tawakal. Pertanyaan pentingnya, apakah Nabi diam? Tidak. Nabi ikhtiar, menentukan siapa yang ngawal, siapa yang nanti jadi teman Nabi, siapa yang menyiapkan kuda, siapa orang yang akan mencari jalan pintas, ahli trabas gitu kira-kira. Gitu. Sampai logistik pun siapa nanti yang ngatur logistik. Tidak ujuk-ujuk bim salah bim abrakadabra. Pas begitu ada kekhawatiran sampai pada titik yang sangat krusial muncul, seolah-olah yang menentukan antara hidup dan mati. Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Ya, semoga niat-niat baik kita senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha kita dimudahkan dan tentunya kita hanya menjemput takdir yang sudah jadi, takdir yang terbaik. Jangan pernah informasi apapun membuat kita surut untuk menatap masa depan. Jangan pernah informasi apapun membuat kita untuk menjadi takut menghadapi hari esok. Nah, sekarang ngeri Pak ya. Orang karena banyak overthinking secara sosial juga berdampak. Kasus dikit main bunuh ya kan. Orang dikit-dikit ribut. Kalau tidak ribut mengisolir. Jadi penyakit mental yang kemudian menjalar pada penyakit hubungan sosial. Aya nu bakar sampah kan? Di mana tah? Di daerah Sulawesi ya. Bakar sampah, datengin gitu kan. Bacok, maut. Gampang nyawa orang. Orang gampang tegang. Bagaimana sih orang kalau nggak tenang, nggak rileks? Pastilah jadi orang reaktif. Mudah tersinggung, tidak tenang. Kemudian dampak spiritual pastilah. Bapak loba pikiran sok salat ya. Loba pikiran. Salatna sorangan deh. Berjamaah mah kapaksa pan. Kan irama eta mah. Ya, irama berjamaah mah 10 menit. Lumayan we. Sorangan berapa menit cing salat coba. Boa-boa pan. Boa-boa nepi kana babacaan doang teu ieu coba. Geus berjamaah tara, geus loba pikiran, Pak, geus kabayang we. Teu bungahna teh heueuh mending ngariung we. Ngariung lumayan. Kabang berangkeun. Tapi ulah nepikeun kabang berangkeun harus yakin, ya. Jadi bayangkan ruang kehusuan akan terhambat gara-gara overthinking. Bahaya. Nah, itu yang sering saya katakan. Kita terhubung secara digital, oke, tapi secara spiritual tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu banyak konsep informasi tentang tasawuf di sosial media, tapi kita semakin menjadi orang yang jauh dari Allah. Kenapa? Karena dianggap tasawuf itu seperti perbankan. Informasi ditransfer, disimpan lain. Informasi itu harus diamalkan. Maka disebutnya ilmu subjektif, pengalaman. Ini amalin. Ya bab ketidakpastian. Jieun laboratorium sabulaneun. Tulis naon wae yang membuat kita khawatir hari esok. Si bungsu tulis biaya kuliah, tulis we. Menjurnaling teh jurnal di jurnal. Daripada ngomongkeun batur jurnal ku sorangan. Sang harapan. Kuma isuk sang harapan. Terus sampai ketemu konsep tetap tenang, akhirnya bisa dilalui dengan baik. Nah, itu namanya ilmu akhlak itu. Tajribah, diamalkan. Nah, baik kalau sudah diamalkan baru menjadi sebuah pengalaman. Maka disebutnya ilmu laku, ya kan? Laku tuh amalan dilakoni. Di Jawa istilah Ustadz Jarkoni, iso ngajar olah iso ngelakoni. Ngajar tasawuf diamalkan henteu atuh moal Pak. Tidak akan jadi ini ilmu kehidupan. Jadi kebenaran itu kan secara filosofis banyak kebenaran tuh. Ada kebenaran berdasarkan tafsir gitu, namanya bayani. Ada kebenaran itu mutlak berdasarkan dalil, mutlak. Burhani, dalil. Nah, ada berdasarkan pengalaman tadi.
Nah, itu namanya akhlak tasawuf ya. Akhirnya kita berserah pada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia, urusan agama. Semoga niat-niat baik kita membuahkan usaha yang usaha itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala berhasil, kita serahkan pada Allah, maka keberhasilan tidak melahirkan kesombongan dan akuisisi tentang kesuksesan itu. Ketika gagal, ingatlah tidak akan pernah ada istilah gagal. Usaha kita, keringat kita, air mata kita, pikiran kita, semuanya akan menjadi saksi ibadah, menjadi hujjah yang meringankan kita di hadapan Allah kelak. Wallahu alam bissawab, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.